नमस्ते बच्चों, सबको हिंदी क्लास में स्वागत है। पिछले क्लास में हम पिता के पत्र पुत्री के नाम नामक एक पाठ पढ़ा था। यह एक पत्र था, है ना। ഇത് എന്ത് വിധയാണ്, किस विधा में ये आती है? ഇതൊരു लेटर ആണല്ലേ। तो ये साहित्य में आते हैं। साहित्य की किस विधा में आते हैं? पत्र। क्या है? पत्र या खत या लेटर। ओके, तो ये पत्र किसने लिखा? जवाहरलाल जी लिखा था। किसके लिए लिखा था? अपनी बेटी इंदिरा गांधी के लिए ये पत्र लिखा था। यह पत्र जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखे गए पत्रों में से एक है। जब वह छोटी थी, इंदिरा गांधी 10 साल की थी, तब उन्होंने ये खत अपनी बेटी के लिए लिखा था। कहाँ से लिखा था? जब वह जेल में था। അദ്ദേഹം ജയിലിലായിരുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ മകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതിയിരുന്ന ലെറ്ററാണിതല്ലേ। इस पत्र में एक पिता ने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रही है कि पृथ्वी या धरती कैसे बनी। അദ്ദേഹം തൻ്റെ മകളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന വിധത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭൂമി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ പൃഥ്വി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്, രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ലെറ്ററിലൂടെ തൻ്റെ മകൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്। नेहरू जी ने इन पत्रों में अंग्रेजी में लिखा था और इनकी विवर्तन हिंदी में, इसकी अनुवादन किसने की? हमारे हिंदी साहित्य के प्रमुख या प्रधान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद ने इसको इस अंग्रेजी पत्र को हिंदी में अनुवाद किया था। ओके, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണല്ലേ। അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പേജ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു। देन उसके बाद हमें अगले पेज पढ़ाना चाहिए, तो वो पेज नंबर 63। ओके, तो पहला पैराग्राफ है, ध्यान से बैठना। हम समझते हैं कि ज़मीन बहुत बड़ी है, लेकिन यह चाहे कितनी ही बड़ी दिखाई दे, असल में यह धूल की एक कण की तरह हवा में लटकी हुई है। सूरज ज़मीन से करोड़ों मील दूर है और दूसरे सितारे इससे भी ज़्यादा दूर है। ज्योतिषी या वे लोग जो सितारों के बारे में बहुत सी बातें जानते हैं, हमें बताते हैं कि बहुत साल पहले हमारी ज़मीन और सारे ग्रह सूर्य में ही मिले हुए थे। आजकल की तरह उस समय भी सूरज जलती हुई धातु का निहायत गर्म गोला था। किसी वजह से सूरज के छोटे छोटे टुकड़े उससे टूटकर हवा में निकलने लगे, लेकिन वे सूर्य से बिल्कुल अलग न हो सके। वे इस तरह सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगे जैसे उनको किसी ने रस्सी से बांध कर रखा हो। यह विचित्र शक्ति जिसकी मैंने रस्सी से मिसाल दी है, एक ऐसी ताकत है जो छोटी चीज़ों को बड़ी चीज़ों की तरफ खींचती है। यह वही ताकत है जो वजनदार चीज़ों को ज़मीन पर गिरा देती है। हमारे पास ज़मीन ही सबसे भारी चीज़ है, इसी से वह हर एक चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। तो ये है, आज हम ये पढ़ना अध्ययन करने जा रही हूँ। तो ध्यान से बैठना। इसका मलयालम में बोलती हूँ। ओके, നമുക്ക് एक्सप्लेन ചെയ്യാം। हम समझते हैं कि ज़मीन बहुत बड़ी है। हम समझते हैं, हम क्या है? ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു। നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു? कि ज़मीन बहुत बड़ी है। ज़मीन क्या है? ज़मीन का अर्थ है क्या? ज़मीन का अर्थ है എർത്ത്। ज़मीन का अर्थ क्या है? എർത്ത് അല്ലേ। ഭൂമി എന്താണ്? बहुत बड़ी है, വളരെ വലുതാണ്। लेकिन यह चाहे कितनी ही बड़ी दिखाई दे, പക്ഷേ लेकिन क्या है? പക്ഷേ यह चाहे कितनी ही बड़ी दिखाई दे, ഇത് എത്ര തന്നെ വലുതായി നമുക്ക് കാണപ്പെട്ടാലും, നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ഭൂമി വളരെ വലുതാണ്. പക്ഷെ ഇത് എത്ര തന്നെ വലുതായാലും असल में യഥാർത്ഥത്തിൽ यह धूल के एक कण की तरह हवा में लटकी हुई है। ഇത് നമ്മുടെ പൊടിപടലങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എപ്പോഴും എന്താണ്? പൊടിപടലങ്ങൾ കാണാം അല്ലേ. ആ പൊടിപടലങ്ങളിലെ ഒരു കണത്തിനത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആര്? ഭൂമി എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. ഹം സമജ്തേ ഹേ, നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ്? कि ज़मीन बहुत बड़ी है, ഭൂമി വളരെ വലുതാണ്। लेकिन यह चाहे कितनी ही बड़ी दिखाई दे, പക്ഷേ ഇത് എത്ര തന്നെ വലുതായി നമുക്ക് കാണപ്പെട്ടാലും അസൽ में യഥാർത്ഥത്തിൽ यह धूल के एक कण की तरह हवा में लटकी हुई है, ഇത് പൊടിയുടെ ഒരു കണം പോലെ നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുകയാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. സൂരജ് ज़मीन से करोड़ों मील दूर है। सूरज, सूर्यन
जमीन से ഭൂമിയിൽ നിന്ന് करोड़ों मील, करोड़ क्या है कोड़ी, കോടിക്കണക്കിന് मील, मील का मतलब है മൈൽ, മൈൽ ദൂരത്തിലാണ്. അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത്? സൂരജ് ജമീൻ സെ, സൂര്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് മൈലുകൾക്കപ്പുറം ദൂരത്തിലാണ്. और दूसरे सितारे इससे भी ज़्यादा दूर है. അതുമാത്രമല്ല നക്ഷത്രങ്ങൾ എന്താണ്? ഇതിനേക്കാളും ദൂരത്തിലാണ്. സൂര്യൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നുള്ള ദൂരത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ദൂരത്തിലാണ് ആര്? നമ്മുടെ നക്ഷത്രങ്ങളൊക്കെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ज्योतिषी या वे लोग जो सितारे के बारे में बहुत ही बातें चाहते हैं. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ജ്യോതിഷി, ജ്യോതിഷി കാ മത്ലബ് ഹേ അസ്ട്രോളജിസ്റ്റ് യാ അസ്ട്രോണറ്റ്. ഓക്കെ, ആസ്ട്രോണറ്റ്സ് ഒക്കെ അല്ലേ കൂടുതൽ എന്താ വാന നിരീക്ഷകർ, അതായത് അന്തരീക്ഷത്തെക്കുറിച്ചും സ്റ്റാർസിനെക്കുറിച്ചും സൂര്യനെക്കുറിച്ചും മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്ലാനറ്റ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവുകൾ നമുക്ക് തരുന്ന ആരാണ്? ആസ്ട്രോണറ്റ്സ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? ജ്യോതിഷി യാ വേ ലോഗ്, ഈ ആസ്ട്രോണറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ പറയുന്നത്? ജോ സിത്താരോ കെ ബാരെ മേ ബഹുത് സി ബാത്തേൻ ജാനത്തെ ഹേ, നക്ഷത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ജനങ്ങൾ, ആൾക്കാർ പറയുന്നത് ഹമേ ബതാത്തെ ഹേ, അവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു കി ബഹുത് സാൽ പഹലെ, വളരെ ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഹമാരി ജമീൻ ഔർ സാരേ ഗ്രഹ സൂര്യ മേ ഹി മിലേ ഹുയേ ഥേ, നമ്മുടെ ഗ്രഹം, നമ്മുടെ ഈ ഗ്രഹം ഏതാണ്? നമ്മുടെ ഗ്രഹം അതായത് നമ്മുടെ ഭൂമി അല്ലേ, നമ്മുടെ ഭൂമി മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാം എന്താണ്? സൂര്യനിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു. മിലേ ഹുയേ ഥേ, സൂര്യ മേ ഹി മിലേ ഹുയേ ഥേ, സൂര്യനിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. आजकल की तरह उस समय भी सूरज जलती हुई धातु का निहायत गर्म गोला था. यहाँ देखो निहायत का अर्थ है, नीचे देखो अत्यधिक या बहुत अधिक. निहायत का अर्थ क्या है? अत्यधिक എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ അധികം എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ. നിഹായത്ത് അത്യധിക് യാ ബഹുത് അധിക്, വളരെ അധികം. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ആജകൽ കി തരഹ്, ഇന്നത്തെ പോലെ തന്നെ എന്താണ്? ഉസ് സമയ ഭി, ആ സമയത്തും സൂരജ് ജൽത്തി ഹുയി ധാതു കാ നിഹായത് ഗരം ഗോലാധാം, സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജൽത്തി ഹുയി, ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു ഗോളമായിരുന്നു. ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് സൂര്യൻ കാണപ്പെടുന്നത്? ഇന്നും ജ്വലിക്കുന്ന ഗോളമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അന്നും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ്, കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപും എങ്ങനെയായിരുന്നു സൂര്യൻ കാണപ്പെടുന്നത്? ഇതുപോലെ തന്നെ ജ്വലിക്കുന്ന ഒരു ഗോളമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. किसी वजह से, എന്തോ കാരണം കൊണ്ട്, വജഹ क्या है? सबब या कारण. ओके, किसी वजह से, എന്തോ കാരണം കൊണ്ട് സൂരജ് കെ छोटे छोटे टुकड़े, സൂര്യൻ്റെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ഉസ്സേ ഡൂഡ്കർ, സൂര്യനിൽ നിന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ച് ഹവാമേ നികൽനെ ലഗേ, അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ സൂര്യൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് അന്തരീക്ഷത്തിൽ അങ്ങിങ്ങായി വ്യാപിച്ചിങ്ങനെ കറങ്ങാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ലേക്കിൻ വേ സൂര്യ സേ ബിൽക്കുൽ അലഗ് ന ഹോ സക്കേ, ഇവിടെ പറയുന്നു എന്നാൽ ഈ പൊട്ടിച്ചിതറിയ ആ വസ്തുക്കളുണ്ടല്ലോ, ആ സാധനങ്ങൾ സൂര്യനെ വിട്ട് ദൂരേക്കൊന്നും മാറിയില്ല. പിന്നെയോ സൂര്യനെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റാൻ തുടങ്ങി. സൂര്യൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു? അതിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത ദൂര അകലെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? ഇതിനെ സൂര്യനെ ചുറ്റി കറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. അതായത് നമ്മുടെ ഇപ്പം സൂര്യൻ, നമ്മുടെ സോളാർ സിസ്റ്റത്തിൽ എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യൻ സെൻറ്ററിലുണ്ട്, അതിന് ചുറ്റുമാണ് മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം കറങ്ങുന്നത്, ശരിയല്ലേ? അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഈ സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള തെറിച്ചുപോയ ആ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സൂര്യന് ചുറ്റും തന്നെ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയാണ്, അതെങ്ങോട്ടും തന്നെ പോയില്ല. वे इस तरह सूर्य के ईद गिर्द चक्कर लगाने लगे, അതെങ്ങനെയാ? ഈ സൂര്യന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ വട്ടം വെക്കാൻ, വളയം വെക്കാൻ തുടങ്ങി. ജैसे उनको किसी ने रस्सी से बांध कर रखा हो, ഇങ്ങനെ തോന്നും നമുക്ക്. ഇതിങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നും ഇതിനെന്താ കയറിൽ എന്തോ കെട്ടിയിട്ട് ആ കയറിനകത്ത് തന്നെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. यह विचित्र शक्ति, विचित्र का अर्थ देखो अनोखा या अद्भुत. क्या है विचित्र? अनोखा या अद्भुत. ये विचित्र शक्ति जिसकी मैंने रस्सी से मिसाल दी है, ഈ വിചിത്രമായ ശക്തിയെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ്. ഇത് കയറ് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് കറക്കുകയാണ് എന്ന് തോന്നുന്നു, പക്ഷേ ശരിക്കും അതല്ല കേട്ടോ. പിന്നെയോ ഏക് ऐसी ताकत है, ഇത് ഇങ്ങനൊരു ശക്തിയാണ്. എങ്ങനൊരു ശക്തി? जो छोटी चीज़ों को बड़ी चीज़ों की तरफ खींचती है, ചെറിയ വസ്തുക്കളെ പോലും വലിയ വസ്തുക്കളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അടുപ്പിക്കുന്നു, ആകർഷിക്കുന്നു, അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു.
यह वही ताकत है, ഇത് ആ ശക്തിയാണ്, जो वजनदार चीजों को जमीन पर गिरा देती है. ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കളെ താഴേക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വീഴ്ത്തുന്നു. ഈ ശക്തി എന്താണ്, ഭാരമുള്ള വസ്തുക്കളെ ഭൂമിയിലേക്ക് വീഴ്ത്തുന്നു. ഹമാരെ പാസ്, ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അടുത്ത്, സെമീൻ ഹി സബ്സെ ഭാരി ചീസ് ഹേ, ഭൂമിയാണ് ഏറ്റവും ഭാരമുള്ള വസ്തു. ശരിയല്ലേ? ഹമാരെ പാസ് ജമീൻ ഹി സബ്സെ ഭാരി യാ പെടി ചീസെ, നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഭൂമി തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ വസ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഭാരിച്ച വസ്തു എന്ന് പറയുന്നത്. ഇസീസെ, ഇതുകൊണ്ട് ഹർ ഏക് ചീസ് കോ അപ്പനി തരഫ് ഖീഞ്ച് ലേത്തി ഹെ, അതുകൊണ്ടാണ് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഭൂമി ഏറ്റവും വലിയ വസ്തുവായതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള ചെറിയ ചെറിയ വസ്തുക്കളെ എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഭൂമി ആകർഷിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഗ്രാവിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത്? ന്യൂട്ടൻ്റെ തലയിൽ ഒരു ആപ്പിൾ വീണപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അല്ലേ? ഫിസിക്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പം ന്യൂട്ടൺസ് ലോ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്താണെന്ന് അറിയാം. അതായത് ഭൂമിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഒരു ഗ്രാവിറ്റി, ഭൂമിയുടെ ഗ്രാവിറ്റി കാരണം എന്തൊരു വസ്തു താഴേക്ക് വീണാലും അതെന്ത് ചെയ്യും, മേളിലേക്കൊന്നും പോവില്ല, പിന്നെ അതെങ്ങനെയാ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ സെൻറ്ററിലേക്ക് താഴേക്ക് തന്നെ വീഴും. അതാണ് ഗ്രാവിറ്റി, നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലേ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്, തൻ്റെ മകൾക്ക് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, സൂര്യനിൽ നിന്ന് പൊട്ടിച്ചിതറിയ വസ്തുക്കളാണ് എന്താണ് ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ, അതിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഭൂമിയും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. അതുപോലെ ഭൂമി വളരെ വലിയ വസ്തുവായതും ഭാരമുള്ള വസ്തു ആയത് കാരണം മറ്റുള്ള ചെറിയ വസ്തുക്കളെല്ലാം ഭൂമിയിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത്. तो बाकी हम अगले क्लास में पढ़ेंगे. धन्यवाद.